ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ የኢንትራንስ ሀብ ቤተሰቦች በዛሬው የባዮሎጂ ክፍለ ጊዜያችን እንግዲህ ባለፈው ካቆምንበት የምንቀጥል ይሆናል ባለፈው ዩኒት 1ን አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ የሚለውን ዩኒት ጀምረን ነበረ ዛሬ እንግዲህ የምንቀጥለው application of biology in health and well-beings ከሚለው ጀምረን ይሆናል ማለት ነው so human drugs such as insulin or diabetics growth hormone for individuals with pituitary dwarfism and tissue plasminogen activator for heart attack victims as well as animal drugs like growth hormones bovine or porcine somatotrophin are being produced by the fermentation of transgenic bacteria that have received the appropriate gene from human, cow or pig. So ስለ health and well-being ስናነሳ እንግዲህ በመጀመሪያ የምናነሳው ስለ antibiotics ይሆናል ማለት ነው so the manufacture of antibiotics ነው በዚህ subtopic ውስጥ ያለ ሌላኛ subtopic ውስጥ የምንመለከተው ማለት ነው so the first one is the manufacture of antibiotics so when microorganisms are used for the production of antibiotics it's not their fermentation products that are wanted but the complex organic compounds called antibiotics. So perhaps the best known antibiotic is penicillin, which is produced by the mold fungus Penicillium, and it was discovered by Sir Alexander Fleming in 1928. So antibiotics attack bacteria in a very different ways, that's in a variety of ways. So some of them may disrupt the production of the cell wall and so prevent the bacteria from reproducing or even cause them to burst open. Some interfere with protein synthesis and thus arrest bacterial growth. Those that stop bacteria from reproducing are said to be bacteriostatic. Those that kill the bacteria are bactericidal. Animal cells do not have cell walls and the cell structure involved in protein production are different. So ይሄ እንግዲህ ፐርፐዙ ምንድነው ወይም ደግሞ ለምን ይጠቅማል ስንል consequently antibiotics do not damage human cells although they may produce some side effects such as allergic reactions so እንግዲህ ባክቴሪያል ሴሎች ከሂውማን ሴል የተለየ ስትራክቸር አላቸው ስለዚህ ባክቴሪያዎች ወደ ውስጣችን ገብተው እኛን በሚጎዱበት ጊዜ የምንወስዳቸው አንቲባዮቲክሶች ባክቴሪያው ዲፈረንት የሆነውን የዚያን ባክቴሪያ ስትራክቸሩን ስለሚያጠቁ ለሂውማን ሴል ያን ያክል ጉዳት አይኖራቸውም ማለት ነው ምናልባትም አንዳንድ ሳይድ ኢፌክት ሊኖራቸው ይችላል ግን በጣም አድቫንቴጀስ ነው ባክቴሪያዎች ከኛ የተለየ የሰውነት ከኛ ሴሎች የተለየ ቦዲ ስትራክቸር ስላላቸው ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ forensic science ነው so forensic biologists inspect crime scenes to examine potential sources of evidence using blood saliva and hair and then they analyze the specimens in a laboratory focusing on DNA analysis. Additionally, fingerprints are also important tools to investigate crime and determine the paternity case of a child. This is because each individual has unique fingerprints that do not change throughout their life. So ስለ forensic science በመናነሳበት ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ክራይም ሲኖችን ኢንስፔክት ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው ያም የሚሆንበት ምክንያት የተለያዩ ኤቪደንሶችን ከሳላይቫ ሊሆን ይችላል በዛ ክራይም ሲን ውስጥ የተገኘ ሳላይቫ ሊሆን ይችላል ብላድ ደም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጸጉር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህን ስፔሲመኖች ወስደው ላቦራቶሪ ውስጥ አናላይዝ ያደርጓቸዋል ስለዚህ ሞስትሊ እነሱ ፎከስ የሚያደርጉት just hairም ሊሆን ይችላል ሳላይቫም ሊሆን ይችላል ብለዱም ሊሆን ይችላል ፎከስ የሚያደርጉት ምኑ ላይ ነው DNA አናሊሲሱ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ DNAው አናላይዝ ይደረጋል
በዚህ መሰረት እንግዲህ በዛ ቦታ ማን ተገኝቶ እንዳለ ይለያል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ፊንገርፕሪንትም አንስተን ነበረ። እያንዳንዱ ሰው የተለያየ ፊንገርፕሪንት አለው that continues to be the same throughout their life አይቀየርም አይለወጥም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ በጣም suitable ያደርገዋል ማለት ነው አንድን ሰው ለመለየት ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ያው በዚህ ፎረንሲክ ሳይንስ በመጠቀም የምናገኘው አድቫንቴጅ ምንድነው ማለት ነው? ፓተርኒቲን ለመለየት ወይም ደግሞ የአንድን ሰው ማን ወላጅ እናቱ እንደሆነ ማን ወላጅ አባቱ እንደሆነ በእነዚህ ኬዞች ይሄንን ፎረንሲክ ሳይንስን በመጠቀም ዲኤንኤ አናሊሲስ በማካሄድ እንግዲህ ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ሌላው የባዮሎጂ አፕሊኬሽን እንግዲህ አፕሊኬሽን ኢን ዲ ኢንቫይሮንመንት ነው። ስለ ኢንቫይሮንመንት ስናነሳ እንግዲህ አንድ ኢንቫይሮንመንት የተለያዩ ኮምፖነንቶች አሉት። ስለዚህ በእነዚህ በተለያዩት ኬዞች ላይ ባዮሎጂ የራሱ የሆነ ሮል ይኖረዋል ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሶሊድ ዌስት ትሪትመንት ላይ ባዮሎጂ የራሱ ሮል አለው። በመቀጠልም ደግሞ በዌስት ዋተር ትሪትመንት ላይ እንደገና ባዮሎጂ የራሱ ሮል አለው ማለት ነው። ሌላኛው ባዮፊውልስ ላይ ሲሆን እንደገና ደግሞ በባዮጋዝ ፕሮዳክሽን ላይም ባዮሎጂ የራሱ ሮል አለው። ስለ ባዮጋዝ ጥቂት ነገር እንበል። ባዮጋዝ is produced by bacteria and archaeans from organic matter in fermenters። ስለዚህ fermenter የሚባሉት እንግዲህ ባዮጋዝ የሚሰራባቸው ናቸው ወይም ደግሞ produced የሚሆንባቸው ናቸው ማለት ነው። Biogas it's a combustible gas produced from the anaerobic breakdown of organic matter such as manure, waste plant matter from crops and household organic waste by the activities of microorganisms. እዚህም ላይ እንግዲህ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ኢንቮልቭድ ይሆናሉ። የተለያዩ ብሬክዳውኖችን which type of breakdown ስንል አናይሮቢክ ብሬክዳውኖችን ያካሂዳሉ በእነዚህ ኦርጋኒክ ማተሮች ላይ። ስለዚህ በዛ አማካኝነት እንግዲህ ፐርፐስፉል የሆነ ፕሮዳክት ያውሉ የሚካሄደው እንግዲህ ፈርመንተር ውስጥ ነው ይሄ ብሬክዳውኑ ምኑም የሚካሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዩዝፉል የሆነ ፕሮዳክት ያ ባዮጋዝን ይሰጡናል ማለት ነው። እንግዲህ የባዮጋዝ አድቫንቴጅ ምንድነው ስንል እንግዲህ ኮምባስቲብል ጋዝ ነው ብለናል። ስለዚህ ያው ፊውል ነው ማለት ነው። እንደ ፊውል ነው አገልግሎት የሚሰጠው ማለት ነው በፈርመንተር ውስጥ ፕሮዲዩስ ከተደረገ በኋላ። the advantages of biogas በምንልበት ጊዜ የመጀመሪያው biogas is a fuel that's used to cook food and light lamps። ስለዚህ ኩክ ለማድረግም ያገለግላል እንዲሁም ደግሞ ብርሃንም ይሰጣል ማለት ነው ባዮጋዝ እንደ ፊውል ከተጠቀም ነው። ነገር ግን ይህንን ባዮጋዝ ቅድም እንዳለው ከየት ነው የምናገኘው? ከዌስት ከሆኑ ፕሮዳክቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌስትን ሪሳይክል የማድረጊያ መንገድ አድርገን ልንመለከተው እንችላለን ማለት ነው። ዌስት የሆነውን ነገር ወደ ዩዝፉል ፕሮዳክት በፈርመንተር ውስጥ በሚደረግ በአናይሮቢክ ብሬክዳውን በተለያዩ ኦርጋኒዝሞች በሚካሄድ አናይሮቢክ ብሬክዳውን አማካኝነት ወደ ጠቃሚ ነገር መቀየር ተቻለ ማለት ነው። The second advantage is the slurry left after biogas production forms a soil conditioner or manure። በተጨማሪም ደግሞ የመጨረሻ ሶስተኛ ዩዙ ምንድነው? It's much cheaper than liquefied petroleum gas for home use። ስለዚህ liquefied petroleum ጋዝን ለቤት ለተለያዩ ፐርፐዞች ልንጠቀመው እንችላለን። for ኩኪንግ ፉድ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ጀስት ልክ ባዮጋዝን ለምንጠቀመው ለዛውኑ ፐርፐስ ያንን ሊኩዊፋይድ ፔትሮሊየም ጋዝን ልንጠቀም እንችል ይሆናል። ግን ባዮጋዝ ቺፐር ነው ማለት ነው ከሱ ይልቅ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንግዲህ ሞር እሱን መጠቀም አድቫንቴጀስ ነው ማለት ነው። ሌላው የባዮሎጂ አፕሊኬሽን እንግዲህ ኢትስ አፕሊኬሽን ኢን ኢንዱስትሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው በኢንዛይም ፕሮዳክሽን ላይ የሚኖረውን ፐርፐዝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዛይሞች ምን እንደሆኑ እናውቃለን። ባዮሎጂካል ካታሊስቶች ናቸው። ስለዚህ የነዚህ ኢንዛይሞች ፐርፐዝ ምንድነው? በኢንዱስትሪ ውስጥ ባዮሎጂን አፕላይ በማድረግ የተለያዩ ኢንዛይሞችን ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን። but these enzymes themselves they have some commercial uses። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ፕሮቴዝ ኢንዛይም ነው። proteases they are used in washing powders for dissolving stains from, for example,
milk and blood, removing hair from animal hides. ሌላው lipases የሚባሉት ኢንዛይሞች ናቸው። so flavors enhancer in cheese, in washing powders for removal of fatty stains ልንጠቀማቸው እንችላለን። ሌላው pectinases የምንላቸው ናቸው። clarification of fruit juices, maximizing juice extraction። ሌላኛዎቹ ደግሞ amylase የምንላቸው ናቸው። production of glucose from starch። so እነዚህን ሁሉ ፐርፐዝ ሊሰጡ የሚችሉ የተለያዩ ኤንዛይሞችን ለማምረት በኢንዱስትሪ ውስጥ እንግዲህ ባዮሎጂን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላው በጣም ፋሚሊያር ከኛ ጋር የሆነው ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው የባዮሎጂ ዩዝ እንግዲህ application in agriculture ነው። so በዚህ ኬዝ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ፔስቲሳይዶችን ለማምረት ሊሆን ይችላል፣ ኢንሴክቲሳይዶችን ለማምረት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱን እየከፋፈለን እንመለከታለን ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ እንግዲህ biopesticides ናቸው ማለት ነው። so there has been a long-term interest in the use of bacteria, fungi, and viruses as bioinsecticides and biopesticides. So these are defined as biological agents such as the bacteria, the fungi, the viruses, or other components which can be used to kill a susceptible insect. ስለዚህ directly biology ተጠቅመን እነዛን ፔስቶች ወይም ደግሞ ኢንሴክቶች ከመግደል በተጨማሪ ማለት ነው ክሮፖቹ ላይም አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የባዮሎጂ አፕሊኬሽን ክሮፖቹ ላይ እንዴት አይነት ተጽዕኖ ነው ማድረግ የሚችለው? ኢንሴክት ሬዚስታንት የሆኑ ክሮፖችን ማምረት ይችላል። ላይክ ኢንሴክቶቹ እነዛን ፕላንቶች አታክ እንዳያደርጓቸው ራሳቸውን መከላከል የሚችሉ ሬዚስታንስ ያላቸውን ክሮፖች መፍጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ እነዛን ፔስቶች ወይም ደግሞ ኢንሴክቶች የተለያዩ ኢንሴክቲሳይዶችን ፔስቲሳይዶችን በመርጨት እንዲሞቱ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ ራሳቸው ክሮፖቹ ሬዚስታንስ ኖሯቸው እንዲያድጉ ማድረግም ይቻላል ማለት ነው። so another important agricultural development is that of the genetically modified plants protected against the attack by insect pests. ስለዚህ እነዚህን ፕላንቶች እንግዲህ ምንድነው ማለት ነው የምናደርጋቸው? ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የሞዲፊኬሽን ዋናው ፐርፐዙ ምንድነው ብለናል? የተሻሻለ ትሬት፣ የተሻሻለ ካራክተር ያለውን አኒማል ሊሆን ይችላል፣ ፕላንት ሊሆን ይችላል ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የምናሻሽለው ምን በማድረግ ነው? ኢንሴክት ሬዚስታንት ወይም ደግሞ ፔስት ሬዚስታንት የሆኑ ክሮፖችን ዴቨሎፕ ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ጄኔቲካሊ ሞዲፋይ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው እነዛን ፕላንቶች። ሶ ለምሳሌ ሜዝን ብንመለከት ሜዝ is protected against the corn borer ወይም ደግሞ ኮተንን ልንወስድ እንችላለን። it's protected against the pests such as the boll weevil. so ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚደረገው ይልድን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፔስት ሬዚስታንት ክሮፖችም ሊኖሩ ይችላሉ። ሌላኛው እንግዲህ የምናነሳው ስለ transgenic plants ይሆናል ማለት ነው። so manipulating the DNA of plants, that means creating genetically modified organisms, has helped to create desirable traits such as disease resistance, herbicide and pesticide resistance, better nutritional value, and better shelf life. So plants are the most important source of food for the human population. ለዛም ነው እንግዲህ ኬር ሰተን በደንብ ፕላንቶችን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እየሰራን የምንገኘው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ናቸው ስንል እኛ ወደምንፈልገው ወደዛ መልካም ወደ ሆነው ትሬት የተሻሻሉ ናቸው ማለት ነው። ያም የሚሆንበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ ሬዚስት ማድረግ የሚችሉ ጀስት በትንሽ ነገር የማይሸነፉ ፕላንቶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው። ያም ደግሞ እንግዲህ የሚረዳው ወይንም ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው ማለት ነው? ፉድ ፕሮዳክሽንን ለመጨመር ብዙ ሰዎችን ለመመገብ ያገለግላል ማለት ነው። ሶ ፕላንቶች እንግዲህ እንዲደርቁ ወይም ደግሞ እንዲጠፉ ከሚያደርጋቸው ምክንያቶች አንዱ ዲዚዝ ነው። ስለዚህ ዲዚዝ ሬዚስታንስ የሆኑ ፕላንቶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ ቻልን ማለት በዲዚዝ ምክንያት የሚጠፉ ፕላንቶችን ቁጥር ቀነስን ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ፉድ ፕሮዲዩስ ማድረግ ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ transgenic crops are being
created that resist disease, are tolerant of herbicides and drought, and have improved nutritional quality. ስለዚህ nutritional quality በጣም ኢምፖርታንቱ ነው። በተጨማሪ ውሃ ቢያጡ እንኳን ድራውትን ሬዚስት ማድረግ የሚችሉ ፕላንቶችን ፕሮዲዩስ ማድረግ በራሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ሌላኛ የምንመለከተው እንግዲህ ስለ ክሎኒንግ ይሆናል ማለት ነው። So cloning is a method of producing identical copies of genes, cells or organisms. The products of cloning are called a clone, and a clone is a group of genetically identical organisms or cells produced either by asexual reproduction or artificially by cloning techniques. The main advantage of these techniques is that they can make large numbers of plants or animals which are exact copies of a parent with desirable characteristics. ስለዚህ የሆነ ፓረንት በጣም ዲዛይረብል የሆነ ካራክተር ካለው just እሱኑ ኮፒ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ just ምንም ነገር ቼንጅ እንዳያደርግ የምንፈልግ ከሆነ ነው እንግዲህ ክሎኒንግ የሚባለውን ሜተድ የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ እንግዲህ የምንመለከተው አኒማል ክሎኒንግ ነው። ያው ፕላንት ክሎኒንግ ከአኒማል ክሎኒንግ ይልቅ አንጻራዊ አድርገን ስንመለከተው ቀለል ይላል። ምክንያቱም አኒማል ክሎኒንግ እንደ ፕላንቶች ቀለል ባለ መልኩ ሊደረግ ስለማይችል ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ስለ አኒማል ክሎኒንግ ስናነሳ animals cannot be cloned in the same way from parts of their bodies, just ከሆነ part of their body ወስደን ክሎን ልናደርጋቸው አንችልም። if animal embryos are ያ የሚሆንበት ምክንያት ነው እንግዲህ አሁን የምናወራው if animal embryos are divided up at an early stage into several pieces ብለን እናስብ, each piece can develop into a separate animal. So however, it's hard to predict which embryo can develop into animals with the desirable characteristics and should therefore be cloned. ስለዚህ desirable characteristics ያለው ነው ክሎን ማድረግ የምንፈልገው፣ ግን የትኛው እንደሆነ ፕሪዲክት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። it's hard to predict። ስለዚህ እንግዲህ እነዚህም ሊሚቴሽኖች እያሉ ሳይንቲስቶች አኒማልን ሰክሰስፉሊ ክሎን ማድረግ ችለዋል ማለት ነው። so the first successful reproductive cloning of an adult with known characteristics is Dolly the sheep. Dolly the sheep እንግዲህ እንዴት ተፈጠረች ወይም ደግሞ በመጀመሪያ የተደረገው የአኒማል ክሎኒንግ እንዴት ነበር የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የተደረገው other cells were taken from a donor sheep. በተጨማሪም ደግሞ unfertilized egg cells were taken from another sheep. ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ሺፖች አሉን። ከአንዱ unfertilized egg cell ነው የወሰድነው፣ ሌላው ደግሞ other cells were taken ከዶነር ሺፕ other cells ተወስዶ ነበረ ማለት ነው። so the nucleus was removed from each egg cell using micropipette. ስለዚህ ከሁለቱም ሺፖች የተወሰደው ኒውክለስ እንግዲህ ከነሱ የተወሰደው ሴል እንግዲህ ኒውክለሱ ሪሙቭድ ተደረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላ the egg cells without nuclei, they were fused with the donor cells using a pulse of electricity. ስለዚህ ከኒውክለስ ውጪ የነበሩት እነዚህ ኤጎቹ the egg cells ምን ተደረጉ ማለት ነው ከዶነር ሴሉ ጋር በኤሌክትሪክ ፓልስ አማካኝነት እንግዲህ ፊውዝ ሊደረጉ ችለዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል the fused cells developed like zygote and they become embryo. በመቀጠል the embryos were implanted into another sheep who become the surrogate mother. ከዛ በመጨረሻ one lamb was born successfully and was named Dolly. So Dolly is genetically identical to the sheep whose other cells were used. ስለዚህ other cell ከተወሰደበት ከዶነር ሺፑ ጋር ጄኔቲካሊ አይደንቲካል ሆነ ማለት ነው ዶሊ። ሌላው እንግዲህ የምናነሳው በመጨረሻ ስለ biological warfare ይሆናል ማለት ነው። so biological warfare is also known as germ
warfare. So it's the use of biological toxins or infectious agents such as bacteria, virus, and fungi with the intent to kill or incapacitate humans, animals, or plants as an act of war. ስለዚህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያየን የመጣ ነው የባዮሎጂን ፖዚቲቭ ዩዞች ነው። ምናልባት ባዮሎጂካል ዋርፌርም እንግዲህ የምንጠቀምበት ፖዚቲቭ አቅጣጫው ሊኖር ይችላል። ነገር ግን just ለመረዳት ያክል በኔጌቲቭሊ እንውሰደው ማለት ነው። እሱን ለይቶ ከሌሎቹ ሪሜምበር ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ባዮሎጂ ያሉትን የተለያዩ ፖዚቲቭ ኢምፓክቶችን አይተናል። ነገር ግን ሰዎች ለመጥፎ ፐርፐዝ ለመጠቀም ቢፈልጉት እንኳን just ወረርሽኝን ወደ አንድ ሀገር ለመላክ ቢፈልጉ እንኳን እንግዲህ ባዮሎጂካል ዋርፌርን መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጀርም ዋርፌር ተብሎ ይጠራል። የተለያዩ ባዮሎጂካል ቶክሲኖች ወይም ደግሞ እንደ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፈንጋይ ያሉ ኢንፌክሽስ ኤጀንቶችን በመላክ like ለመግደል ሊሆን ይችላል። it's either to kill or incapacitate. ስለዚህ ለዚህ ፐርፐዝም ባዮሎጂን ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በአጠቃላይ ዩኒት 1 ይሄንን ይመስላል። የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን